आज जो बाहर वाले लोग देख रहे हैं आप सुनिए, क्योंकि बाहर से बहुत फ़ोन आ रहा है मेरा, क्योंकि हर घर गाँव में निवेशकों को एजेंट वालों ने कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनका मालूम है जब उन लोगों को बोलेंगे वो पोस्टल में जाकर जमा करेगा, फिर पैसा नहीं मिलेगा तो फिर दोबारा प्रेशर क्रिएट करेगा। इसीलिए आज बाहर वाले लोग बहुत परेशानी में है। बंगाल वाले लोग तो कुछ कर दिया है, लेकिन हम पूरे इंडिया का सभी को बोल रहा हूँ, हिंदी ज़्यादा बोल नहीं पाता लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, जो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एडीसी कमेटी को, जो लगातार पेपर न्यूज़ कीजिए हिंदी इंग्लिश बांग्ला में, किस तरीके से लोग अप्लाई करेगा, पेपर पब्लिकेशन करो, क्योंकि ये कोर्ट का और कमेटी के माध्यम से काम होने वाला है, कंपनी और एजेंट का काम नहीं है। इसी लिखकर आज आप प्रेस मीट कीजिए। हम लोग बोल रहा हूँ, मेरा बात नहीं सुन रहा है। आप लोग सब वेबसाइट मिला है रोज वैली वेबसाइट, जो रोज वैली एडीसी डिस्पोजल कमेटी जो वेबसाइट है, आप वेबसाइट में आप सही सलामत है तो आप तुरंत आप अपलोड कर सकते हो। कोई बोल रहा है जो कितने दिन चलेगा, कोई बोल रहा है 500 रुपया ले रहा है। बिहार का कैसे जो सीनियर वालों ने बाहर वालों को बेवकूफ़ बनाकर 500 रुपया ले रहा है एक एक सर्टिफिकेट के ऊपर, हमारा पास सब खबर है। आप सावधान हो जाइए, क्योंकि देखिए ये वेबसाइट का मामला है, ऑनलाइन का बात है। आज देखिए ऑनलाइन जो कर रहा है, आपको फ्लाइट का टिकट बुक कर रहा है, आज का ट्रेन के टिकट बुक कर रहा है, जो एक्सपर्ट है सर्वर का चलाने वाला, उनके पास जाइए और आप लोग आपका जो रोज वैली का सर्टिफिकेट, रोज वैली का बॉन्ड और रोज वैली का रिसिप्ट जो भी है आप लोग लेकर बैंक अकाउंट लेकर आप जमा कर सकते हो। और सबसे बड़ा ये बात है, जो आप कोई दिशा नहीं पता तो इसीलिए रोज वैली निवेशक परिवार है, जो लॉकटा खुलने से कोई नहीं पता है तो आप सीधा रोज वैली निवेशक परिवार के पास आप मदद मांगिए। आपको रेजुलेशन देना पड़ेगा, जो आपका 500, 1000, 2000, 5000 सर्टिफिकेट है, इधर का लोग कोई दिशा नहीं पा रहा है। हम पूरे तैयार है आप लोगों को रिलीफ देने के लिए, क्योंकि लड़ाई 8 साल लोगों के लिए कर रहा था, लेकिन पैसा पाने के लिए भी लड़ाई करना पड़ेगा। इसीलिए सही सलामत में हम वो वेबसाइट में अपलोड करेंगे, आवेदन करेंगे, लेकिन पाने के लिए हमको इकट्ठा होकर लड़ाई भी करना पड़ेगा। क्योंकि आज देखिए बड़ा बड़ा रोज वैली का होटल है, जो होटल को कोर्ट का लॉ एंड ऑर्डर है, मेरा पास ऑर्डर भी है, आप चाहिए तो ऑर्डर आपको दे सकते हो, क्योंकि 17 जनवरी 2017 साल का ऑर्डर है, जो सारे प्रॉपर्टी को पब्लिसिटी करके ये सब बेचना पड़ेगा, बेचने के बाद लोगों को पैसा देना पड़ेगा। लेकिन आज क्या देख रहा है, होटल चला रहा है, होटल बेचने का कोई काम नहीं कर रहा है। तो आपको यही बात कर रहा हूँ, देखुन আমি বেশিক্ষণ থাকবো না, 50 লোক আপ ডাউন করছেন, অনেকেই ঘুমিয়ে গেছেন, অনেকেই ইউনিট ধরেছেন, অনেকেই ধরেছেন, অনেকের ডাল পাখনা ফলে এনার্জি আপনাদের চলে গেছে। মানে তারা বলছে এখন যে এইভাবে আমরাই টাকা পাইয়ে দেবো, ও বলছে এইভাবে আমরাই টাকা পাইয়ে দেবো। কিন্তু বন্ধু দেখুন, আমরা কখনোই বলিনি রোজ ভ্যালি আমানতকারী পরিবার যে আমরাই আপনাদের হাতে টাকাটা তুলে দেব। আমরা শুধু কি বলতে চাইছি যে দেখুন কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক। আজকে চিট ফান্ড বা রোজ ভ্যালি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এক প্রকার কি হয়েছে, ব্যবসা শুরু হয়েছে। আর আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে কি, যে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করছি। তার পারিশ্রমিক হিসাবে আমরা কিন্তু লাখ লাখ টাকা রোজগার করার জন্য এই দুয়ারে ক্যাম্প রোজ ভ্যালি করিনি। তার কারণ যেসব ছেলেরাকে দিয়ে যে মেনটেনেন্স খরচ বাবদ সেটাকে নিয়ে চলছি। দেখা গেল 6 মাস থেকে 9 মাস বা 1 বছর 2025 সাল মাথায় রাখবেন। তাহলে আপনারা যারা আবেদন করছেন সমস্ত ডেটাটা আপনাদের পেমেন্ট না হওয়া আগে পর্যন্ত সমস্ত ডেটা আপনাদের লাইফ টাইম করে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কারণ আপনার এর থেকে তো আর কিছু নেওয়ার নেই, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, আপনার যা এভরিথিং ডকুমেন্ট যেটা প্রয়োজনীয়তা, এবং আপনার ওই সেই মূল সার্টিফিকেট, সেটা অফিসে জমা দেওয়া হোক বা আপনার বাড়িতে থাকা হোক, যে কোনো আপনার কিন্তু থাকলেই হবে। আপনার নামে পিডিএফ বেনে যাচ্ছে, আপনার কাছে ডাটা এন্ট্রিটা আমাদের কাছে টোটাল চলে আসছে। যাই হোক, আমি দীর্ঘায়িত করব না, আমি ব্যাক ক্যামেরায় যাব, মোবাইল থেকে আপনাদেরকে আমি দেখানোর চেষ্টা করব। এবং যারা ভুল করেছেন
আপনাদের কি করণীয় সেই বিষয় নিয়ে কথা বলবো। তারপরে আজকের লাইভ থেকে আমি বেরিয়ে যাব, কারণ ঘন্টার পর ঘন্টা আমি থাকতে পারবো না। যে বিষয়টা নিয়ে এসেছি আমি সেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো। আমি করজোরে প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ করব, যারা আপনারা রোজ ভ্যালি আমানতকারী পরিবারকে ভালোবাসেন, আপনারা বন্ধু দয়া করে বলবো, যেখানে পারবেন হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, আপনার মানে যে কোনো মানে অ্যাপসের গ্রুপ রয়েছে, এই শেয়ার এবং লিঙ্কটা আপনারা করে দিন, যাতে করে মানুষ একটু অন্তত হলেও দেখতে পারে। তো যাই হোক, আমি দেরি করব না। এবং এইটা কিভাবে এলো বা কিভাবে আপনাদের কাছে আসবে, আপনার ভুল সংশোধন আপনার হাতের মুঠোয় রয়েছে। আপনার ভুল সংশোধন আপনার সিস্টেম রয়েছে। তো কাজে আপনার ভুল আমার ভুল কাজ করলেই ভুলটা হবেই, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভুলের সংশোধনটা কি করণীয়, তো চলুন আজকে দেরি না করে আপনাদের সঙ্গে আমি সেই আসল তথ্যটা নিয়ে আমি হাজির হয়েছি। আজকে রোজ ভ্যালি আমানতকারী পরিবারের পক্ষ থেকে আমি তারিকুল, আপনাদের ভাই, আপনাদের বন্ধু। যদিও কিছু লোকের মানে গায়ে জ্বালা লাগবে যে ধীরে ধীরে কিন্তু আমরা আপ টু ডেট দেবো। কেন এটা সোশ্যাল মিডিয়ায় কেন আসলাম? অনেক বন্ধু হয়তো অনেক রকমভাবে হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে চেষ্টা করছেন মানে ডিপ্রেশন করার। হ্যাঁ, তো আমি সেই সব কথায় কান দিই না, আর কে কি বললো সেটাও আমরা কিন্তু ধরি না। তো চলুন আপনাদেরকে কিভাবে আসতে হবে। আমি দুটো ব্যক্তির আপনার পলিসি, যে একটা ব্যক্তি রয়েছে কেমন 100 টাকা অ্যামাউন্ট লিখেছে, যেখানে 90 টাকা মাসের পলিসি, 5,400 টাকা জমা হবে, 8,812 টাকা পাবে। ফুলফিল সেটা লিখতে না পেরে উনি কি করেছেন, 100 টাকা করে বসিয়ে দিয়েছেন। তাহলে তিনাকে কি বলেছিলাম, আর তিনি আজকের ডেটে তিনি কিন্তু এডিসি কমিটির পক্ষ থেকে রেফারেন্স পেয়েছে। আরেকজন বন্ধু দেখা গেল ওর 6,000 টাকা ছিল, কিন্তু ভুল করে সেখানে ও দেখা গেল যে 17,000, 15,000, 12,000 এবং কোম্পানি থেকে টাকা পায়নি। কিন্তু দেখা গেল যে কোম্পানি থেকে কোনো টাকা পাওয়া যায়নি, সেখানে জিরো লিখবে, সেখানে কি করেছে লভ্যাংশ যত টাকা পাওয়া যাবে সেটা লিখে দিয়েছে। তার মানে কি হচ্ছে যে আমি টাকা পেয়ে গেছি। তো এরকম মানুষ অজানা অকারণে অনেক ভুল করেছে। যখন মার্চ মাসের 26 তারিখে অর্ডার বেরোয়, অনেক ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা বলেছিলাম যে আপনারা ইউটিউব বা ফেসবুক এইসব মানে ওয়েবসাইট যারা দেখাচ্ছে, ভুল করে আপনারা ওইভাবে আপনারা আবেদন করতে যাবেন না। তো ফলে আপনারা অনেক মানুষ সতর্ক হয়েছিলেন এবং যেটা বুঝতে পেরেছেন মেরেছেন। আমি চলে আসছি এবারে আপনাদের সঙ্গে যেটা দেখাচ্ছি। দেখুন আপনাদেরকে কিভাবে লিঙ্কটা দেবে। আমি শুধু জাস্ট দুটো পার্ট কথা বলে আজকের মতো আমি বিদায় নেব। পরবর্তী লাইভ নিয়ে আমি আবার আসবো। আপনারা যে যেখান থেকে দেখছেন আমাকে এবং সরাসরি আজকে লাইভ টেলিকাস্ট, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিভাবে হবে, কারণ আপনাদের যাদের ভুল হচ্ছে আমি সেটা বলে নেব, তারপরে আমি স্ক্রিনশটটা দেখাবো। যেগুলো মেসেজ আমাদের প্রতিনিধিদের কাছে মেসেজ এসছে এবং মেসেজে ক্লিক করলেই কিন্তু আপনার কিভাবে দেখাবে আমি সেটাও আপনাদেরকে দেখাবো। যদিও আমি এটা খুলে দেখাবো না, আপনাদের সঙ্গে সরাসরি লিঙ্কে গিয়ে আমি আজকে লাইভ টেলিকাস্টে দেখাবো যে আপনার কাছে লিঙ্ক এলে আপনি কিভাবে খুলে আপনি সংশোধন করতে পারবেন। তো চলুন দেরি না করে কিভাবে করবেন আমি বলে দিই। ধরুন আপনার ভুল হয়েছে, আমাদের মাধ্যমে যারা দিয়েছেন ভুল হয়েছে, আমি অস্বীকার করছি না, ভুল হতে পারে, কাজ করতে গিয়ে ভুল হতে পারে। কারণ আমরা 17টা দিন সারাদিন সার্ভার পাইনি, সারা রাত ছেলেদেরকে নিয়ে কাজ করেছি, ভোরবেলায় কাজ করতে গিয়ে স্পিরিট পেয়েছি, আপনার আপলোড করতে গেছি, কিন্তু দেখা গেল যে ঘুমের ঘরে হয়তো একটা ওয়ার্ড বা একটা শব্দ হয়তো কিবোর্ড থেকে টাইপিং হয়নি, সাবমিট হয়ে গেছে। এতে হয়তো আপনারা লাফাচ্ছেন যে হ্যাঁ আমার ভুলটা কেন হলো, কিন্তু আপনারা দেখছেন যখন আপনারা এমআরসিআর কোড দিচ্ছেন না, হাজব্যান্ড ওয়াইফ কোড লিখছেন না, রিলেটিভকে লিখছেন না, যখন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আপনার দিচ্ছেন আধার নাম্বার লিখছেন না, যখন মোবাইল নম্বর দিচ্ছেন না, অ্যামাউন্ট লিখছেন, আপনার অ্যাপ্লিকেশন লিখছেন না, ডিওসি ডেট লিখছেন, আপনি ক্লোজিং ডেট ওপেনিং ডেট লিখছেন, আপনি ক্লোজিং ডেট লিখছেন না, অ্যামাউন্ট লিখছেন কিন্তু কিস্তি নাম্বার লিখছেন না, কিস্তি নাম্বার লিখছেন কিন্তু আপনার অ্যামাউন্ট লিখছেন কিন্তু এটা ফিক্সড ডিপোজিট না মান্থলি সেটা লিখছেন না। যতটা পেরেছি এগুলোকে আমরা ট্যাকেল করেছি, কিন্তু দুঃখের সাথে বলি কখনো একটা যখন ভুল হচ্ছে সেটাকে নিয়ে আমাদেরকে ডিপ্রেশন করছেন। আমি জোরহাত করে অনুরোধ করব যে দরকার নেই, কাউকে আমরা প্রেসার ক্রিয়েট করছি না যে আপনারা এসে আমাদের কাছে জমা করুন।
আমরা শুধু বলতে চাইছি যে যতটা পারবো আপনাদের আবেদন জমা পড়ছে। এই স্টেটমেন্ট মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা টাকাকে কড়া গন্ডায় বুঝে নেওয়ার প্রত্যেকটা গ্রাহকের কিন্তু আবেদন। এটা মাথায় রাখবেন। ছেলে খেলামু রোজ ভ্যালিকে নিয়ে করা যাবে না। রোজ ভ্যালি কী করবে সেটা সময় কথা বলবে। এবং আমি আবারও বলছি, কোনো আবেগপূর্ণতভাবে কথা বলছি না। আমার অনেক শিক্ষক, আমার দাদা দিদি ভাই বন্ধুরা রয়েছেন যারা এত বছর ধরে আমাদের সঙ্গে লড়েছেন। এখন আমাদের এক চুল পরিমাণ পিছিয়ে সরার সময় নেই। আপনারা যদি সত্যি বাস্তবিক কষ্টরিত টাকা থাকে, এই টাকাটাকে যদি আপনারা ফেরত পেতে চান, তাহলে আমরা যখন যেটা মেসেজ দিব, জেলা সাংগঠনিক যেভাবে মেসেজ দিবে আপনারাকে সেইভাবে এগিয়ে আসতে হবে। নচেত আপনারা ওই ঘন্টা বাজানো ছাড়া আর কিছু থাকবে না। তো চলুন আমি দেরি না করে আপনাদেরকে বলবো যাদের ভুল হচ্ছে, আমাদের উত্তরবঙ্গে যারা প্রতিনিধিত্ব দিচ্ছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সারা পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষ থেকে যারা প্রতিনিধিত্ব দিচ্ছেন আপনাদের শতকোটি প্রণাম সালাম। আপনারাই পারেন এই সংগঠনটাকে একটা মজবুত ভিত আরও তৈরি করতে। তো চলুন, কি করবেন, ভুল হয়েছে কি করবেন। আপনারা যারা মেল দিয়েছেন আর আপনারা মোবাইল নম্বর দিয়েছেন, যারা দিয়েছেন স্টেটমেন্টে বা নিজে যারা জমা করেছেন, আপনাদের কোনো যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে এডিসি কমিটির মেল যে রয়েছে, আপনারা হোমে যাবেন, ওয়েবসাইটটা খুলে হোমে যাবেন, ওপরে তুলবেন, নিচে দেখবেন যে আপনার সেখানে করে দেখাচ্ছে যে এডিসির মেল। আপনারা সেখানে যে ভুলটা হয়েছে স্ক্রিনশট করে আপনার ভুলের জন্য পুনরায় ভেরিফাই করে পুনরায় আপনার আবেদন করার জন্য সরাসরি মেল করুন। আশা করি আপনাকে মেল দেবে। এবং পরবর্তীতে জানি না, যদিও আমাদের কাছে যেটা খবর আছে যে প্রত্যেকটা আবেদনকারীকে একটা সুযোগ দেবে যে যাচাই বাছাইয়ের জন্য আপনার যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে আপনি ভেরিফাই করে সঠিক করে আপনি আবার পুনরায় আবেদন করুন, এইরকম একটা আপনার দেবে। কিন্তু আমরা কি বলেছিলাম যে ভুল যদি হয় বা ভুল যদি করে থাকেন তাহলে নিজের ফোন থেকে আপনারা আপনার যে সমস্যাটা ভুলের সংশোধন করার জন্য আপনারাকে মেল করতে হবে। যারা আমাদের কাছেও করেছেন, আপনাদেরকে হাওড়া মিটিংয়ে বলে এসেছি এবং বিভিন্ন জেলা যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলেছি, যেহেতু আমাদের আগামী রবিবার সোমবারের মধ্যে ঈদের আগে পর্যন্ত যারা আবেদন করেছেন টোটালটা আমরা কমপ্লিট করব এবং কমপ্লিট করার পরে টোটালটাকে আমরা ফোন করে জানিয়ে দিব যে আপনাদের আবেদন কমপ্লিটলি হয়েছে। আপনারা অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার দিয়ে আপনারা মোবাইলে ভেরিফাই করে দেখুন, চেক আউট করে যে আপনি যেভাবে স্টেটমেন্টটা লিখেছেন ঠিক সঠিক আছে কিনা। যদি ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে তাহলে আপনারা কিন্তু এই মেল করে জানিয়ে দিন যে আমি এই অ্যামাউন্টটা হবে বা আমার অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার এই ছিল, আমার ওই ছিল না। কারণ আপনারা দেখা গেল যেটা অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার লিখেছেন সেটাই আমরা দিয়েছি, কিন্তু আপনারা রিসিপ্ট থেকে ডায়েরি থেকে আপনার অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার খুঁজুন। যদি আপনি ভুল দিয়ে থাকেন তাহলে ওইটা সঠিক করার জন্য একটা অপশন দেবে। এবং আমাদের মাধ্যমেও যদি হয়ে থাকে, আমি আবারও বলছি ভুল হতেই পারে, তো সেই ক্ষেত্রে যদি মিস্টেক হয়ে থাকে তাহলে আপনারা সেটাকেও ভেরিফাই করে আপনারা ভেরিফাইয়ের জন্য আপনারা মেল করুন। আর সর্বশেষ আমরা 1 তারিখ থেকে 7 তারিখ পর্যন্ত যতগুলো আবেদন জমা পড়েছে প্রত্যেকটাকে কাউন্টিং করব। কারণ আপনারা ঠিক কি লিখে আবেদনটা করেছেন, আপনাদের ডকুমেন্টস কি বলছে আমরা কিন্তু ভেরিফাই করব। ভেরিফাই করে আমরা কিন্তু সবকে চোখের নখদর্পণে রেখেছি। ব্যতিক্রম 2-1টা হয়েছে, এতে করে ঘন্টা বাজা শুরু করেছে। আমি দেখতে পাচ্ছি আমাকে বারবার মেসেজ করছে, বিরক্ত করছে। আমি কিন্তু আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, দেখুন আমি আপনাদেরকে কোনো রকমভাবে প্রেসার ক্রিয়েট করিনি, কোনো রকম জোর করিনি। এটা আপনারা চেয়েছেন, আপনাদের পরিষেবা চাওয়ার ভিত্তিতে প্রত্যেকের একটা করে লেটার রয়েছে, আপনারা আবেদনের জন্য লেটার লিখে দিয়েছেন, ফলে আমরা আমাদের লোক পাঠিয়ে এই কাজ করেছি। কিন্তু প্রথম দিকে আগেই বলছি 10-15 দিন যেভাবে কাজ হয়েছে, ঘন্টার পর ঘন্টা সার্ভার ঠিক না চলার ফলে এরকম একটা ভুলভ্রান্তি হয়েছে। তো আমি সকলের কাছে অনুরোধ করব যে যারা এন্ট্রি করেছেন, যারা আবেদন আমাদের মাধ্যমে করেছেন, ইমিডিয়েট আপনারা ভেরিফাই করুন। ভেরিফাই করে যদি দেখেন যে আমার ভেরিফাই আপনার অপশন দেখাচ্ছেন, আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, আমি সেই অপশানে যাব, একটা আপনার অ্যাকনোলেজমেন্টের লিঙ্ক দিচ্ছে, আপনি আর অপশন পাচ্ছেন না যে আমি কি করে ঠিক করব। তো কাজে আমি দেরি আর করবো না, মোটামুটিভাবে বুঝিয়ে বলে দিয়েছি। যারা পরে আসলেন শেয়ার করুন যাতে সবাই দেখতে পায়। আমি ব্যাক ক্যামেরায় যাচ্ছি। আপনারা যারা মেল করবেন, আপনাদেরকে কিভাবে আপনার মোবাইলে আসবে, আপনার মেলও আসতে পারে, আপনার মোবাইলও আসতে পারে, ঠিক কীটা আসবে আপনি অভিযোগ করার পরে দেখে নিন। এটা হচ্ছে প্রথম একটা,
আপনার অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার দিয়ে আপনার কারণটা এবং আপনার যে এই যে রোজ ভ্যালি ভার্সেস এই যে আপনার কোড, আপনার কারণ কোডটাও চলে এসছে, এই লিঙ্কে ক্লিক করলেই আপনার কিন্তু প্রোফাইলটা খুলবে। এবং আপনার দেখুন এটা গেল একটা অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটি থেকে, পুরো অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটি থেকে আমি যদিও এটা ঢেকে দিচ্ছি, মানে অ্যাপ্লিকেশন নাম্বারটা আমি ঢেকে দেবো এই কারণেই যে অ্যাপ্লিকেশন নাম্বারটা আমাকে ঢাকা দরকার আছে, কারণ অ্যাকাউন্ট নাম্বার যেমন আপনার ব্যাংকের বইয়ের, আমি সকলের কাছে অনুরোধ করব সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কোনো আইডি প্রুফ মানে অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার আপনি দেবেন না। এই বিষয় নিয়ে কথা বলে আজকের প্রতিবেদনটি আমি শেষ করব। দেখুন এখানে করে আপনার দেখা যাচ্ছে যে এইরকম একটা নিচে একটা ওপরে একটা এইরকম আপনার কাছে মেল আসবে, আপনার অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার দিয়ে আসবে এবং লিঙ্ক দেবে। আমি লিঙ্ক খুলে দেখাবো, যদিও একটা ভাইটাল আজকের ভিডিও, জানি না অনেকেই হয়তো এড়িয়ে যাবেন, ভাববেন হয়তো যে কী দেখবো আর। এইরকম আপনার আমি কিটা লুকাবো, এটা হ্যাঁ অ্যাপ্লিকেশন নাম্বারটা লুকাচ্ছি। দেখুন এখানে করে আপনার দেখুন তেরিকার এখানে দেখুন আপনার যে এই যে দেখুন অ্যাকনোলেজমেন্ট চলে এসছে, তাই না? 100 টাকা লেখা আছে, আমি একটু আগে বলছিলাম ভুল করে লিখেছে, ওকে কি দিয়েছে এই যে দেখুন নিচে লিঙ্ক দেখবেন, এই যে নিচে লিঙ্ক, ঠিক আছে, লিঙ্কের নিচে দুটো অপশন দিয়েছে, আপনারা একটু ভালোভাবে দেখে নিন, ভুল হলে ভুলের সংশোধন আসবে। এই যে দেখুন অ্যাকনোলেজমেন্ট পরে কিন্তু আপনারা লিঙ্ক পাইন না নিয়মিত, কিন্তু ইনি যেহেতু এই যে পলিসিটার আমি এখানে ঘিরে দিয়েছি অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার, এই যে পলিসিটার আপনার লিঙ্ক দিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন তো, এটা অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটি, কোনো ডুপ্লিকেটই নয়, কোনো রকমভাবেই আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করছি না। এই যে দেখুন এইটা কিন্তু মেল অথবা মেসেজ আসবে মোবাইল আপনার, এই জন্য মোবাইল এবং মেল ছাড়া আমরা দিই না। তবে আমি বলবো মেলের ব্যাপারটা, অনেকে হয়তো ভাবলেন যে আবেদন করেছি দাদা মেল তো করিনি, তো মেলের কি ব্যাপারটা, তাহলে আমি বলবো, অবশ্যই বলবো, আজকের ভিডিওতে বলবো। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমি এই যে পলিসিটা 100 টাকা মাসের, আমি আপনাদের সঙ্গে লিঙ্কটা ক্লিক করছি, লিঙ্কে ক্লিক করছি, ক্রোমে যাচ্ছি, হ্যাঁ ক্রোমে গেলাম, খুলছে, গরম প্রচুর, জানি না, আমি সরাসরি লাইভ চালাচ্ছি ওয়াইফাই থেকে, তো এখন নেবে কিনা দেখছি। তো এই যে খুলে গেছে, তার মানে আমি এখানে করে কি লিখবো, দেখুন এখানে বলা হচ্ছে ওই লিঙ্কটাই খুলে গেছে, ঠিক আছে। এখানে করে অ্যাপ্লিকেশন নাম্বারটা লিখে কিউআর কোডটা মেরে ভেরিফাই হাত দিলেই আবার ওইটা চলে আসবে। যদিও আমি খুলে হয়তো দেখাবো, তো দেখি, দেখাচ্ছি, দাঁড়ান, দরকার আছে। আমি খুব মানে একটু সমস্যার মধ্যে ছিলাম আমি, ফলে আমি করতে পারিনি, মানে তাড়াহুড়া করে, ঠিক আছে। আমি আপনাদেরকে এটা খুলে দেখাবো, ঠিক আছে, আমি খুলে দেখাবো। আমি শুধু জাস্ট দাঁড়ান, আমি ব্যাক ক্যামেরা গেমে একবারে আউট বেজে গেছে, মোবাইলে চার্জ নেই 20%। আমি আপনাদের সামনে একটু ধৈর্য ধরুন, একটু কষ্ট করুন, দেখুন এটা আপনাদের সুবিধার্থে বলছি আমি আপনাদের সঙ্গে এটা আমি খুলে দেখাবো। আর দয়া করে বলবো যে যারা আমাদের মাধ্যমে আবেদন করেছেন, যারা ইমেল দেননি, এই স্টেটমেন্টে আপনার নামের সাথে আধার কার্ডের 4টা সংখ্যা দিয়ে ইমেল আমরা করে দিয়েছি। আপনারা দয়া করে নিজের নামের আধার কার্ডের 4টা সংখ্যা লাস্টের নিয়ে আপনারা মোবাইলে ইমিডিয়েট ইমেল খুলুন। যারা ইমেল দেননি, যারা রোজ ভ্যালি আমানতকারী পরিবারের কাছে আবেদন করেছেন, যারা ইমেল দেননি, আপনারা নামের সাথে আপনার নাম দিয়ে ইমেল খুলে আপনার আধার কার্ডের 4টা সংখ্যা দিয়ে আপনি ইমেলটা দয়া করে বলবো খুলে নেবেন। আর যে মোবাইল নম্বরটা দিয়েছেন সেই মোবাইলটাকে ইনকামিং কল রেডি রাখবেন, কারণ আপনারা জানেন যে ইনকামিং কল বা রিচার্জ না থাকলে সম্ভবত যতটুকু আমার জানা যে মেসেজ আসে না। তো আমি দেরি না করে আপনাদেরকে দেখাবো যেটা